Welcome student. In previous lecture we have completed some part of adrenal gland, and today we will start with the remaining part of adrenal gland. पहा, कालच्या लेक्चरला आपण adrenal glandचा काही पार्ट कंप्लीट केला आणि उरलेला पार्ट आताच्या लेक्चरला आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. मग तो कुठला पार्ट आहे तर लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं की adrenal gland is an endocrine gland and such a gland is made up of two parts. The outer portion is known as the cortex and the inner portion is known as the medulla. In that we have already completed the cortex, the three layers of that cortex, and today we will start with the remaining part of that adrenal gland. First of all, we completed disorders of adrenal cortex. So, disorders of adrenal cortex. पहा, adrenal cortex बद्दल सगळं काही आपण आतापर्यंत शिकलेलो आहोत. पण ह्या adrenal cortexच्या दोन डिसऑर्डर आपल्या पुस्तकामध्ये आहेत आणि त्या दोन डिसऑर्डर कुठल्या ते आपल्याला आजच्या लेक्चरला संपायचे. So the first disorder is known as Addison's disease. First one is known as Addison's disease. And what is meant by Addison's disease? Addison's disease means this is a disorder of adrenal cortex in which, or it is caused due to the hyposecretion of gluco and mineralocorticoid. So it causes due to hyposecretion of gluco and mineralocorticoids. As there is a less secretion of glucocorticoid and mineralocorticoid, it causes a disorder known as Addison's disease. Now, what are the symptoms of that Addison's disease? So first symptom is low blood sugar. Low blood sugar level. As there is a less secretion of glucocorticoid, means carbohydrate, protein and lipid, there is no degradation of that carbohydrate, protein and lipid, and hence the blood sugar level is decreased. So here less blood or low blood sugar. Then low sodium and potassium. Low sodium, second one, low sodium and high potassium in plasma. So, as there is a less secretion of mineralocorticoid, the excretion of that sodium get increase in the urine, and there is a retention of potassium inside the blood. So, in plasma, sodium get decreased and potassium get increased. So, there is a higher concentration of potassium and less concentration of sodium in the plasma. Now the third is increased level of, or there is increase म्हणण्यापेक्षा there is a loss of weight. Then nausea, weakness, vomiting. Next is loss of weight, vomiting, weakness, nausea, etc. Then there is an increase in the loss of sodium and water in the urine. Increase in loss of sodium and water in urine. पहा, काय काय
कॉर्टिकॉइड, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड आणि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ह्यांचं प्रमाण सिक्रिशनचं जर कमी झालं तर त्याची फंक्शन्स डिस्टर्ब होतात. म्हणजे काय घडतं, ब्लड शुगर लेवल कमी होते कारण कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि लिपिडचं डिग्रेडेशन कमी होतं. युरिन मधून जास्त सोडियम जातं आणि पोटॅशियम प्लाझ्मामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन वाढायला सुरुवात होते. नंतर बॉडी वेट कमी होतं, नॉशिया येतो, मळमळतं, विकनेस येतो, हे दिसतं त्याच्यामध्ये. आणि इन्क्रीज इन द लॉस ऑफ सोडियम अँड वॉटर इन द युरिन. आणि युरिन मधून भरपूर प्रमाणामध्ये सोडियम पण जायला सुरुवात होतं, तसंच वॉटर पण जायला तिथं सुरुवात होते. लक्षात येत आहे? हे झालं ॲडिसन्स डिसीज बद्दल. अजून पुढचा पॉइंट इथं डायरिया, डिसेंट्री सारखा सुद्धा त्रास होतो. ही काही लक्षणं आहेत जी तुम्ही लर्न करा. हे झालं हायपोसिक्रेशन मुळे होणारी डिसऑर्डर. व्हेन देयर इज hypersecretion of that hormone, it causes another disorder, and that another disorder is known as a Cushing's disease. That is known as a Cushing's disease. Means there is a more secretion of glucocorticoid. There is a more secretion of glucocorticoid. And as there is a more secretion of glucocorticoid, then the disorder is developed known as a Cushing's disease. Now in that Cushing's disease, there is a high blood sugar level. So high blood sugar level, because of there is an increase in the metabolism of carbohydrate, proteins and lipid. As there is a more secretion of glucocorticoid, there is a more degradation of carbohydrate, protein and lipid, and hence the blood sugar level get increased. Clear? Next is excretion of sugar in the urine. As the sugar level in the blood increases, there is a excretion of sugar in urine. Excretion of sugar in the urine. Then next, rise in the sodium in the blood. There is increase in the Na+ level in blood. सोडियमचं प्रमाण ब्लड मधलं वाढतं. Then high blood pressure and high blood volume, high BP and high blood volume. ब्लड व्हॉल्यूम वाढतो आणि ब्लड व्हॉल्यूम वाढला की ब्लड प्रेशर सुद्धा वाढतं. ओबेसिटी अँड वास्टिंग ऑफ लिम्ब मसल. ओबेसिटी अँड वास्टिंग ऑफ लिम्ब मसल. लक्षात घ्यायची लक्षणं काय काय? जर प्रमाणापेक्षा जास्त ग्लुकोकॉर्टिकॉइड सक्रिय झालं तर कुशिंग्स डिसीज हा रोग होतो. त्याच्यामध्ये ब्लड शुगर लेवल वाढते. ब्लड शुगर वाढली की युरिन मधून शुगर जायला सुरुवात होते. सोडियमचं प्रमाण ब्लड मधलं वाढतं. ब्लड प्रेशर वाढतं, ब्लड व्हॉल्यूम वाढतो. ओबेसिटी, लठ्ठपणा यायला सुरुवात होते आणि वास्टिंग ऑफ लिम्ब मसल. लिम्ब मसलचं वास्टिंग होतं म्हणजे काय होतं तर तुमच्या ज्या लिम्ब मसल्स असतात ह्या लिम्ब मसल हालचाल करू शकत नाहीत, मुवमेंट करू शकत नाहीत. त्याला आपण वास्टिंग असा शब्द वापरतो. That is about the disorders of adrenal cortex. इथं आपण adrenal cortex complete केलं. आता पुढचा पाठ आपल्याला शिकायचा आहे तो आहे adrenal medulla. So the next portion is known as a adrenal medulla. So this portion is known as the adrenal medulla. Now, adrenal medulla is the innermost portion of the adrenal gland, and this portion is derived from embryonic ectoderm. So, it is the inner portion and derived from embryonic ectoderm. एक्टोडर्म पासून जसा कॉर्टेक्स मेसोडर्म पासून तयार झालाय आणि आउटर पोर्शन आहे तसा
मेडुला हा इनर पोर्शन आहे आणि तो तयार कशापासून झालाय, एक्टोडर्म पासून तयार झालाय. इट सिक्रेट द हार्मोन नोन ॲज ॲड्रेनालिन अँड नॉन ॲड्रेनालिन. ते जे हार्मोन सिक्रेट करतो ते आहेत ॲड्रेनालिन आणि नॉन ॲड्रेनालिन. ॲड्रेनालिनला इपिनेफ्रिन असंही म्हटलं जातं आणि नॉन ॲड्रेनालिनला नॉन इपिनेफ्रिन असंही म्हटलं जातं. दोन्ही नावं लक्षात ठेवा. नाउ व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दॅट ॲड्रेनालिन? ॲड्रेनालिनचे फंक्शन्स काय आहेत बघा. बोथ दीज हार्मोन्स दे आर कॅटेकोलअमाइन्स. These amine hormones आहेत. Now what is the function of that adrenaline? First of all, that adrenaline is secreted in the stress condition. Stress condition मध्ये secrete होणारे हे हार्मोन आहे. It is known as emergency hormone. ह्याला emergency hormone असं म्हटलं जातं. It is also known as a 3F hormone. 3F हार्मोन असं ह्याला म्हटलं जातं. मग ते 3F कुठले बघा. फ्राईट, हे 3F आहेत. फ्राईट, फ्लाईट आणि फाईट. फ्राईट म्हणजे घाबरणे, फ्रायटन. फ्लाईट म्हणजे रन अवे, पळून येणे. आणि फाईट म्हणजे लढा देणे. ह्याला 3F हार्मोन का म्हणतात एक एक्झाम्पल सांगते. की समजा आपण एखाद्या रिलॅक्स मोडमध्ये आणि आपण एखाद्या बागेमध्ये वगैरे कुठंतरी बाहेर तुम्ही फिरताय आणि फिरत असताना अचानक तुमच्या समोर एखादा टायगर वगैरे जर येऊन उभा राहिला तर काय घडतं. एखादा नाग आला, काय होतं. तुम्ही तो पाहिला की तो स्टिम्युलस तुमच्या बॉडीला जातो. तुमची ॲड्रिनल ग्लँड इमर्जन्सी हार्मोन सिक्रेट करते ज्याला तुम्ही ॲड्रेनालिन म्हणता. ॲड्रेनालिन बॉडीमध्ये सिक्रेट होतो. तुम्हाला थोडा वेळ असं वाटतं की त्याच्याबरोबर फाईट करावी आपण. थोड्या वेळाने पहिल्यांदा तुम्हाला भीती वाटायला लागते. नंतर तुम्हाला त्याच्याशी फाईट करावं असं वाटतं आणि नंतर तुम्ही तिथून पळून जाता कारण तुम्हाला ते शक्य नसतं. मग ते 3F ह्याच्यामध्ये म्हणून त्याला 3F हार्मोन म्हणतात. आणि ज्या वेळेला हे ॲड्रेनालिन आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रेट होतं ते ॲड्रेनालिन काय काम करतं इमर्जन्सी पिरियडला, तर इट इन्क्रीजेस अवर सर्क्युलेशन अँड रेस्पिरेशन. तुमचं जे सर्क्युलेशन आणि रेस्पिरेशन आहे ते वाढवतं. सो इन्क्रीजेस सर्क्युलेशन, देन रेस्पिरेशन, नंतर पायलोइलेक्शन, पॅपिलरी डायलेशन. पहा काय काय होतं. काय काय होतं. भीतीचा प्रसंग दिसला की डोळे विस्फारले जातात, त्याला आपण पॅपिलरी डायलेशन म्हणतो. पायलो इलेक्शन होतं म्हणजे हातावरची केस अंगावरची उभे राहायला सुरुवात होतात, त्याला पायलो इलेक्शन म्हणायचं. ते सगळं बघून तुमच्याकडे अलर्टनेस येतो, हेही घडतं. रेस्पिरेशन पण वाढतं आणि सर्क्युलेशन पण वाढतं. दीज आर द फंक्शन्स ऑफ दॅट ॲड्रेनालिन. नाउ when there is after that there is a secretion of that noradrenaline. What is the function of that noradrenaline? So the function of this noradrenaline is it regulates our blood pressure in the normal condition. It regulates blood pressure under normal condition. म्हणजे इमर्जन्सी पिरियडला जे तुमचा रेस्पिरेटरी रेट वाढलेला असतो, सर्क्युलेशन वाढलेलं असतं, ते स्लोज डाऊन करायचं काम हे हार्मोन करतं. लक्षात येतं. त्याला म्हटलं जातं नॉरॲड्रेनालिन अँड दॅट इज अबाउट ॲड्रेनल ग्लँड. ही माहिती होती सगळी ॲड्रेनल ग्लँडची. आता पुढच्या पॉइंटकडे थोडंसं जाऊया आपण. पहा आता फार काही पुढच्या पॉइंटला मी वेळ घालवणार नाही कारण पुढचा जो पॉइंट आहे तुमचा अभ्यासाचा तो ऑलरेडी 11th स्टँडर्ड मधलाच आहे. मग त्याचा पुढचा पॉइंट आहे ॲड्रेनालिन. इथं आपला ॲड्रेनल ग्लँड आपण कंप्लीट केली. नेक्स्ट इज हार्मोन्स ऑफ GI ट्रॅक्ट. हार्मोन्स ऑफ
बॉडीमध्ये जो डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट आहे, जो डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, त्याला आपण जीआय ट्रॅक्ट असं म्हणतो. आणि ही जीआय ट्रॅक्टची काही हार्मोन्स आहेत ते आपल्याला माहिती करून घ्यायचे आहेत. मग त्यातला पहिला हार्मोन आहे गॅस्ट्रिन. फर्स्ट हार्मोन ऑफ जीआय ट्रॅक्ट इज अ गॅस्ट्रिन. दुसरा हार्मोन आहे सिक्रेटिन. तिसरा हार्मोन डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा आहे सीसीके, दॅट इज अ कोलेसिस्टोकायनिन. आणि चौथा आहे गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. So our GI tract, it secretes these 4 types of hormone. First, gastrin. Second, secretin. Third one is known as a cholecystokinin, that is a CCK. Fourth one is known as a gastric inhibitory peptide. So gastrin, it stimulates the gastric gland to secrete the gastric juice. So function of gastrin is stimulate the gastric gland. So there is a secretion of gastric juice. And gastric juice is helpful in the process of digestion. डायजेशनच्या प्रोसेससाठी लागणारा गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करायला गॅस्ट्रिक ग्लँडला कोण सांगतं, तर गॅस्ट्रिन नावाचं हार्मोन सांगतं. Then secretin, it is responsible for secretion of pancreatic juice and also bile juice. Pancreatic juice from pancreas and bile juice from liver. These secretin, it stimulates the pancreatic gland or pancreas to secrete the pancreatic juice, which is helpful in the process of digestion also. And it goes towards the liver and stimulates the liver for the secretion of bile juice. It is also helpful in the process of digestion. The next one is known as a cholecystokinin, that is the CCK, or it is also known as pancreozymin, that is a PZ. Pancreozymin means PZ. Cholecystokinin is known as a pancreozymin, or it is also known as a PZ. And these hormones stimulate the pancreas to release the enzymes and also stimulate gallbladder to release bile juice. हे हार्मोन काय करतं कोलेसिस्टोकायनिन, तर तुमच्या पॅनक्रियासला स्टिम्युलस देतं. कशासाठी? टू सिक्रेट द एन्झाइम्स, पॅनक्रियाटिक एन्झाइम सिक्रेट करण्यासाठी. आणि इट ऑल्सो स्टिम्युलेट अवर गॉलब्लॅडर फॉर सिक्रेशन ऑफ बाईल ज्यूस. गॉलब्लॅडरला सांगतं की तू बाईल ज्यूस सिक्रेट कर, हे काम असतं कोलेसिस्टोकायनिनचं. शेवटचं सांगितलेलं मी हे कोलेसिस्टोकायनिनचं गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड मी खाली घेते. पुढचं जे हार्मोन आहे चौथं, ते आहे गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडला बरीच नावं तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहेत आणि ती आहेत एंटेरोगॅस्ट्रोन, GIP किंवा गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. एंटेरोगॅस्ट्रोन म्हणजे काय, तर गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. आणि हे काय करतं, इट शोज द गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड काय काम करतं, तर गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन जे असतं तर त्याचं स्लो करतं, गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन स्लो करतं. आणि दुसरं ते काय काम करतं, तर इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये डायजेशनसाठी गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं, ते गॅस्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्शन स्लोज डाऊन करायचं आणि तसं गॅस्ट्रिक ज्यूसचं सिक्रेशन सुद्धा थांबवायचं. हे काम कोण करत असतं, तर ते करत असतं हे गॅस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड करतं. मग ही 4 हार्मोन कशाची झाली, GI ट्रॅक्ट किंवा गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक्टची झाली. ठीक आहे. आता पुढचं जे हार्मोन आहे ते आहे किडनीचं हार्मोन. सो द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी. आता तुम्ही म्हणाल किडनी ही काही एंडोक्राइन ग्लँड आहे का? किडनी ही एंडोक्राइन ग्लँड नाही, पण ती 2
करते ती दोन हार्मोन आपल्याला माहिती करून घेणं गरजेचं आहे. पण ही जी आपली किडनी आहे, ह्या किडनी पासून रेनिन सिक्रीट होतं, ह्याच्यापासून इरिथ्रोपॉयटिन सिक्रीट होतं, आणि ह्याच्यापासून कॅल्सिट्रिऑल सिक्रीट केलं जातं. Kidney secrete erythropoietin and calcitriol. These are the hormones of kidney. Erythropoietin play important role in the RBC formation, and that calcitriol play important role in the bone formation. ह्याचा रोल बोन फॉर्मेशन मध्ये, कॅल्शियम मेंटेनन्स मध्ये, तर ह्याचा रोल कशामध्ये, आरबीसी फॉर्मेशन मध्ये. आणि रेनिन हे एन्झाइम आहे जे आपल्या किडनी पासून सिक्रीट होतात. आणि रेनिनचा रोल मात्र खूप वेगळा आहे. तुमच्या ब्लड मध्ये प्रेझेंट असणारं अँजिओटेन्सिनोजनचं कन्व्हर्जन अँजिओटेन्सिन फर्स्टचं कन्व्हर्जन सेकंड मध्ये करणं आणि सेकंड तयार झाल्यावर अल्डोस्टेरॉनचं सिक्रिशन करण्यासाठी कोण मदत करतं, तर हे रेनिन मदत करतं. एवढं डिटेल त्याच्याबद्दल जायची फारशी काही तुमची गरज नाही, पण त्याची दोन हार्मोन माहिती असू द्या, इरिथ्रोपॉयटिन आणि कॅल्सिट्रिऑल. इरिथ्रोपॉयटिन आरबीसी फॉर्मेशन, कॅल्सिट्रिऑल बोन फॉर्मेशन. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते आहे हार्ट. हार्टचा एकच हार्मोन आहे, लक्षात घ्या, आणि त्या हार्टच्या हार्मोनला म्हणतात ॲट्रियल नायट्रियुरेटिक फॅक्टर, ANF. So the heart secrete a hormone known as a atrial natriuretic factor, or it is also known as a ANF. And what is the function of that ANF? So the function is that atrial natriuretic factor, it increases the sodium excretion by kidney. किडनी कडून सोडियमचं एक्सक्रीशन वाढवायचं काम हे ANF करतं and reduces the blood pressure. व्हॅसोडायलेटर म्हणून ऍक्ट होतं आणि ब्लड प्रेशर कमी करतं. मग ॲट्रियल नायट्रियुरेटिक फॅक्टरची दोन फंक्शन लक्षात ठेवायची. इट इन्क्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम थ्रू किडनी, आणि दुसरं लक्षात ठेवायचं, इट रिड्युसेस द ब्लड प्रेशर बाय ऍक्टिंग द व्हॅसोडायलेटर. ठीक आहे, दॅट इज अबाउट द हार्मोन ऑफ अवर हार्ट. आणि शेवटचा पॉइंट ह्याच्यामधला एक दिलाय तुम्हाला पुस्तकात, तोही घेऊन टाकू आपण, ज्याला आपण हार्मोन थेरपी असं म्हणतो. मग हार्मोन थेरपी म्हणजे काय पहा. इन दॅट केस द हार्मोन्स दॅट आर यूज इन द मेडिकल ट्रीटमेंट. सो व्हॉट इज हार्मोन थेरपी? इन द हार्मोन थेरपी, the hormones, they are used in the medical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट मध्ये काय वापरली जातात? हार्मोन्स वापरली जातात. त्या थेरपीला आपण काय म्हणतो? हार्मोन थेरपी म्हणतो. आणि हार्मोन थेरपी कशामध्ये, HT म्हणतात त्याला, कशा कशासाठी अप्लाय केली जाते तर ते माहिती असू द्या. प्रेग्नन्सी, पहिलं सांगितलेलं आहे प्रेग्नन्सी, नंतर आहे मेनोपॉज, ओस्टिओपोरोसिस, नंतर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियन्सी, कॅन्सर, पहा कशा कशात वापरली जाते, आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्स. मेडिकल ट्रीटमेंट मध्ये एखादा रोग बरा करण्यासाठी हार्मोन्स वापरले जातात, त्याला हार्मोन थेरपी किंवा त्याला HT असं म्हणतात. HT कशासाठी अप्लाय केली जाते तर प्रेग्नन्सी पिरियड मध्ये ती अप्लाय केली जाते. तसंच मेनोपॉज, मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉपेज असेल तर त्यावेळेला खूप हार्मोनल इम्बॅलन्स असतो, तिथे ती अप्लाय केली जाते. ओस्टिओपोरोसिस, बोन जेव्हा ठिसूळ होतात त्याच्यामध्ये ही थेरपी अप्लाय केली जाते. ग्रोथ हार्मोन डिफिशियन्सी,
एखाद्याला ग्रोथ हार्मोन कमी आहे, मॅच्युरिटी लेवल आहे, मॅच्युरिटी म्हणण्यापेक्षा ग्रोईंग एज आहे आणि ग्रोईंग एज मध्ये जर ग्रोथ हार्मोन कमी पडत असेल तर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियन्सी मध्ये ही थेरपी वापरली जाते. त्याच्यानंतर कॅन्सरला ट्रीट करण्यासाठी सुद्धा हार्मोन थेरपी वापरली जाते. आणि शेवटी इन्सुलिन रेझिस्टन्स. इन्सुलिन रेझिस्टन्स म्हणजे काय लक्षात घ्या की बॉडीमध्ये प्रॉपर प्रमाणामध्ये इन्सुलिन सिक्रेट होतंय पण ते बॉडीमधली ब्लडची शुगर लेवल मेंटेन करू शकत नाही, त्यावेळेला त्याला म्हटलं जातं इन्सुलिन थेरपी. तर अशा वेगवेगळ्या डिसीजेस म्हणूया त्यांना आपण थोडक्यात ट्रीट करण्यासाठी हार्मोन थेरपी ही वापरली